इस वचन नूं स्टार्ट करन तो पहलां मैं तुहानूं एक गल पुछना चाहता हाँ कि परमेश्वर दे दास सानूं अक्सर कहंदे ने कि अपनियां बाइबल्स लैके आओ। किन्ने लोग ने साडे विच जो अपनियां बाइबल्स नूं लैके आए ने? सब अपनियां बाइबल्स नूं उपर करो। बस थले कर लो। खुदा तुहानूं बहुत बरकत देवे, खुदा तुहानूं बहुत आशीष देवे। जिन्ने जने बाइबल लैके आए ने उन्हां वास्ते आपां सब ताड़ी मारांगे। सचमुच उन्होंने परमेश्वर की आग्या नूं मन्निया आ और परमेश्वर के हुक्म नूं मन्निया आ। मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा वां, आग्याकारी के उपर मैं तुहानूं कुछ सिखा नहीं सकता, पर जो भी मैं सिखावां, क्योंकि परमेश्वर के दास ने एक गल कही आ, कहंदा इस बात से मत डरो कि सत्य सुनकर लोग नाराज हो जाएंगे। कहंदा इस गल तो ना डरो कि सच सुन के लोग जिहड़े आ नाराज हो जाएंगे, पर इस बात से डरो कि सत्य नहीं कहोगे तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर सच नहीं बोलांगे तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तुहानूं आग्याकारी दे उपर कुछ सैकेंड्स होना चाहुंदा हां। प्लीज़ मेरी गल नूं माइंड ना करना, मैं परमेश्वर के वचन दे विचों ही तुहानूं दसना चाहता हां। मेरे प्रियो, आपां सब लूका 6:47 तो 48 तक पढ़ांगे आपां। चलो मैं पढ़ दिना वां। वचन दे विच लिखिया आ 6:47 और 48 लूका। पर जेड़ा मनुख सुन के नहीं मानदा, जेड़ा मनुख सुन के उस मनुख वर्गा आ जिसने नींह बिना धरती उत्ते घर बनाया होया आ, जिसने बिना नींह दे उपर अपना घर बनाया होया वा। जेड़े परमेश्वर दे दास दी आग्याकारी नहीं करदे, उन्हां दे घर, उन्हां दे जीवन इस तरह दे ने। उन्हां दी जिहड़ी आग्याकारी है वो साडे आत्मिक जीवन दी नींह आ। की आ? साडे जीवन दी नींह आ। जिहड़ा साडा आत्मिक जीवन आ, आग्याकारी ओदी नींह आ। और अगे लिखिया आया, जिस उत्ते लहर ने जोर मारिया अते वो झट डिग पिया अते उस घर दा सत्यानाश हो गया। मैं तुहानूं आग्याकारी दे उपर कुछ सिखाना चाहता हाँ। प्लीज़ ध्यान ना सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो बहुत कीमती है, बहुत अनमोल आ। उठ के इधर उधर ना जाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, अपने फोन्स नूं भी स्विच ऑफ कर दो। प्रियो, यीशु मसीह दे चेले जिहड़े सीगे वो इस गल तो पहचाने जाते सीगे क्योंकि वो परमेश्वर दे वचनां ते ओदियां गल्लां दे उपर और ओदियां सारियां जो ओदियां विधियां सी ओदे उपर ध्यान करदे सी और उसे तरीके नाल ही चलदे सी। वो की सी? वो आग्याकारी सी। अज परमेश्वर दे दास तुहानूं बहुत वार सिखाउंदे ने कि आग्याकारी की लैके आउंदी है। की लैके आउंदी? आग्याकारी बरकत लैके आउंदी, आग्याकारी आशीष लैके आउंदी है। कि असीं आग्याकारी करते हैं? तुहाडे विचों बहुत सारे लोग ने जो बाइबल्स लैके आए ने, और जो बहुत सारे लोग जो नहीं लैके आए, वो भी प्लीज़ रिक्वेस्ट आ अपनियां बाइबल्स नूं लैके आया करो। क्योंकि असीं जदों अपने बच्चों नूं स्कूल भेजदे आ ते असीं किन्ने उन्हां दे लई सचमुच पोजैसिव हुंदे आ, किन्ना असीं दिमाग लगाउंदे आ कि मेरे बच्चे ने स्कूल जाना, ओहदियां बुक्स कंप्लीट होणियां चाहीदियां, ओहदा खाना कंप्लीट होना चाहीदा वा, मेरे बच्चे नूं भुख लगेगी। पर जदों असीं अपने बच्चों नूं चर्च लैके आंदे आ, प्लीज़ उन्हां लई इन्ना ही पोजैसिव होया करो जिन्ना उस स्कूल लई हुंदे हो, क्योंकि ये भी साडा एक आत्मिक कार्य आ। और परमेश्वर दा वचन कहंदा आ कि जिहड़ा साडा जिस्म आ वो परमेश्वर दा की आ? मंदिर आ। और जिहड़ा इस मंदिर दा नाश करदा मैं ओहदा नाश करांगा। और जिहड़ी आग्याकारी आ वो साडे मसीही जीवन दी की आ? नींह आ, वो साडे मसीही जीवन दी। और सानू परमेश्वर दे दास दीयां गल्लां नूं मनना चाहीदा वा। देखो, मैं तुहानूं कोई नवीआं गल्लां सुणाउण नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर दे दास बहुत अच्छी रीति नाल वचन सुणाउंदे ने और वो तुहानूं बहुत कुछ सुणा चुके ने। मैं उन्हां वचनां दे विचों कुछ भुल्लियां होईयां गल्लां तुहानूं याद करवाउण दे लई स्टेज दे उत्ते आया हां। हालेलुया। प्रभु दी आग्याकारी विच रहना साडे आत्मिक जीवन नूं मजबूती दिंदा है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, पर फिर भी मैं तुहानूं थोड़े टाइम लई इस टॉपिक दे उत्ते समझाया। और परमेश्वर दे नाम नूं महिमा मिले। आपां सब परमेश्वर दे लई एक वड्डे हालेलुया दे नाल आपां बोलांगे, हालेलुया। मेरा जो अज दा टॉपिक है मेरे प्रियो, तुसी सब लिख सकते हो। जो मेरा अज दा टॉपिक है वो ये आ, यीशु मसीह इस संसार विच क्यों आया। यीशु मसीह इस संसार दे विच
ਵਾਈ ਡਿਡ ਜੀਸਸ ਕਮ ਟੂ ਅਰਥ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਿਯੋ, ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੀਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਗਧਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਗਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਮਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੱਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸਭ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੱਕੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੂਕਾ 19:12, 19:1, 2, 3, 4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਜੱਕੀ ਇੱਕ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੱਕੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ, ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੱਕੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੱਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਕੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਜੱਕੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਆ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜੱਕੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਵਰਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਜੱਕੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜੱਕੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੱਕੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਜੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਜੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ? ਉਹ ਗੋਰਾ ਆ? ਉਹ ਕਾਲਾ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਜੱਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਕੀ ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸੰਪਤੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਜੱਕੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜੱਕੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੱਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜੱਕੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉद्धार ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉद्धार ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਨਾ 10:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਇਹ ਉद्धार ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਕੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਾ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉद्धार ਕੀ ਹੈ? What is salvation? ਉद्धार ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਧਨ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਨ ਰੱਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਧਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਸ ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਢਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨ ਸੰਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰਲਿਨ ਮੈਂਡਰੋ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ دیਵਾਨੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਰਲਿਨ ਮੈਂਡਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਡਨਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਲਿਨ ਮੈਂਡਰੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੀ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਭਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੌੜ ਸਕੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੌੜ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 1:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਦि हम अपने पापों को मान लें, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, तो वह हमें पापों से क्षमा करने, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਕਰਨ और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਸਹੀ? ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ,
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 1:9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, वचन च लिखा आ कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला आ, हर एक काम का प्रतिफल और बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम हूं। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष आने का अधिकार मिलेगा। किन्ने लोगों को यह वचन की समझ लगी? परमेश्वर का वचन फिर तो मैं पढ़ांगा, उसके वचन दे विच लिखिया कहंदा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। पंजाबी दे विच तुसीं पढ़ दोगे? ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, उस दिन वो जक्की बहुत बुद्धिमान निकलिया। उसने यीशु मसीह नूं देखिया, उन्हें राजा दे राजे नूं देखिया और उसने अपने पापा नूं मान लिया और परमेश्वर ने उसनूं माफ कर दिता। और परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर विच नजात आई आ, टुडे इज अ डे ऑफ साल्वेशन। आज इस घर दे विच नजात आई आ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3:19 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਔਰ ਲੌਟ ਆਓ ਕਿ तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और पहला पतरस 4:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ 3:21 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਤਪਤੀ 3:21, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਵਸਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਤਪਤੀ 3:8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਲੁਕ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਡਰ ਗਏ, ਲੁਕ ਗਏ। ਜੋ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ 3:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਪ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਪ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਮੇਮਣਾ ਲਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਮੇਮਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਨੰਗੇਪਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਮੇਮਣਾ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਰੋਮੀਆਂ 5:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਬ हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे अधर्मों के लिए मारा गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾਪ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਅਣਥੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਟ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਥੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਔਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਪਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਲੀਬ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣੋ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਸਲੀਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਸਲੀਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਸੀ ਸਲੀਬ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਸ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉद्धार ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ? ਉਹ ਸਲੀਬ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਲੀਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ PM ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ? ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, जो परमेश्वर देगा वह तुमसे कभी वापस ना लिया जाएगा, जो परमेश्वर देगा वह अनंत काल के लिए देगा। हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੱਕੀ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ